السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے قبل ہی ناجائز منافع خوری عروج پر دیکھی جاتی ہے، تو دوسری طرف بہت سارے معاملات بھی سامنے آتے ہیں جس کے اندر تاجر جو ہیں وہ کبھی شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہمیں چیز جو ہے وہ پیچھے سے ہی مہنگی مل رہی ہے، ہم کیسے آگے سستی دے سکتے ہیں۔ اس صورتحال پر جب انتظامیہ حرکت پہ آتی ہے تو کہیں کہیں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ریٹ لسٹ ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی اسی حوالے سے سٹوری کر رہے ہیں جس کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ جی ہول سیلرز نے جو ہے وہ مخالفت کر دی ہے اس ریٹ لسٹ کی جو کمشنر کراچی کی جانب سے نکلتی ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ ہم نے ٹیلی فون لائن پہ فرز صدیق صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، اور پہلے اس کے اوپر جو ہے بات کریں گے کہ ان سے موقف لیں گے کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ یہ چیز سامنے آئی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوپہر سے ہی ناظرین یہ بولا جا رہا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے، شٹر ڈاؤن کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آگے جو اشیاء ہے خوردنوش، ایک ضرورت ہے ایک عام آدمی کی، وہ کس طرح پھر پوری ہوں گی، کس طرح روزے رکھے جائیں گے، اور مہنگے داموں کیوں لوگوں کو ہر دفعہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مہنگے دام خریدیں۔ نہ صرف یہ بلکہ پھلوں کے حوالے سے بھی جو ریٹ ہے وہ آسمان کو چھوتے دکھائی دیتے ہیں، ان کی قیمتیں آسمان کو چھوتی دکھائی دیتی ہیں، اور ایسا محسوس لگتا ہے کہ کوئی بھی انتظامیہ نام کی چیز نہیں ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ میں جرمانے کرتی دکھائی دیتی ہے اور میڈیا کو بتاتی ہے کہ جی ہم نے یہ جرمانے کر دیے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جرمانوں کی وجہ سے کیا ایک عام آدمی کو ریلیف مل پاتا ہے؟ مگر نہیں مل پاتا۔ اس کے اوپر پہلے میں موقف جاننے کی کوشش کروں گا۔ ہول سیلرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری فرد صدیق صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ فرد صاحب، ہم جاننا چاہیں گے، اچانک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی مخالفت کی جا رہی ہے ریٹ لسٹ کی، تھوڑی وجہ بتائیں گے کیوں یہ بات کی جا رہی ہے، شٹر ڈاؤن کرنے کی باتیں؟ دیکھیے، ایکچولی ہمارا کچھ ڈفرنس آ رہا ہے۔ جو ہمارے کراچی کمشنر ہیں انہوں نے ریٹ لسٹ جو ہے وہ دی ہے کی ڈفرینٹ آئٹم کی، وہ ہمارے پاس کاسٹ پڑتا ہے اس سے بھی آلموسٹ، جو اگر 200 سے 300 روپے والی آئٹم ہو اس میں 25 سے 30 روپے نیچے بول رہے ہیں کہ ہمیں سیل آؤٹ کیا جائے اس کو، جبکہ ہماری کاسٹ اوپر ہے۔ ہمارا مطالبہ ان سے ہے کہ اگر آپ ہمیں مال پرووائڈ کر دیں، گروسری کے جتنے بھی آئٹم ہیں، ہم آپ کے ریٹ کے مطابق جو ہے وداؤٹ پروفٹ، رمضان میں جو ضروری نہیں ہم لوگ پروفٹ ارن کریں گے، آپ جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر دیں، ہم لوگ آپ کو جو ہے یہ مارکیٹ میں لوگوں کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے ہم لوگ۔ فرد صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایگریکلچرل لینڈ ہے ہمارا، کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں جو اشیاء خوردنوش ہے، جو اہم ضروریات ہیں، وہ کیوں نہیں مل پاتی ایک عام آدمی کو؟ دیکھیے، اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ یہ آج سے 15 سال پہلے جو ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں دالیں، آج سے 15 سال پہلے یہ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے۔ آج بہت بڑی کھپت جو ہے وہ جہاز کالے چنے کے مسور کے پاکستان میں آتے ہیں، لیکن ایگریکلچر کو فروغ ہی پاکستان نہیں دے رہا، تو آج ہمیں مجبوراً امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ مطلب جن وجوہات کی بنا پہ ڈالر بیس جو ہے وہ یہ چیز ہے، ڈالر پے کریں گے تو اس کی جو ہے امپورٹڈ چیزیں ہمارے پاس ملیں گی، تو یہ چیزیں پاکستان میں نہیں اویلیبل ہیں، تو باہر سے ہمیں منگوائیں گے اور ہمیں پہ آ کے تیاری کرنی ہے، اس کو پروسیس کرنا ہے، تو ابھی اس کی مہنگا پڑے گا۔ فرد صدیق صاحب، میں جان سکتا ہوں آپ لوگ بڑی مقدار میں، بڑی کوانٹٹی میں کیا کیا چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سی چیزیں یہاں اگنی چاہیے تھی مگر نہیں اگ رہی؟ جی، ہم لوگ آلموسٹ تمام کی تمام دالیں، ہم لوگ دالیں تو یہاں پہ بنتی ہیں، جو را مٹیریل ہے جس طرح مسور ہے، ماش ہے، یہ چیزیں ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ آ کے دال بنتی ہے۔ ایون دیٹ کالا چنا ہمارے پاس بہت بڑی مقدار ہوتی تھی، مسور بہت بڑی مقدار تھی، لیکن اس ٹائم ہمیں ہماری ایک تو پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور باقی ہمارے پاس لینڈ اس قسم کی جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ پیداوار ہو، اور ہمیں جو ہے وہ اس کو کرنا پڑ رہا ہے امپورٹ، جبکہ ہمیں رائس جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے پاس کوئی آئی تھنک کوئی انجنات نہیں ہے جو ہمیں ایکسپورٹ کرنی پڑے، اور جبکہ ہمارے پاس گندم کی ایسی جو ہے شارٹیج ہو جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ وہی امپورٹ کرنی پڑے۔ فرد صدیق صاحب، پورا فوڈ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو بہت اہم طریقے سے دیکھا جاتا ہے، پورا ادارہ بنا ہوا ہے۔ آپ کی گفتگو سن کے مجھے ایسا محسوس لگ رہا ہے کہ یہاں پر قلت ہے، یہاں پر کمی ہے ان تمام چیزوں کی جو کہ ایک ضرورت ہے ایک عام آدمی کی، ایک عام شہری کی، اور آپ مجبور ہو رہے ہیں چونکہ یہاں پر نہیں اتنی تعداد میں اس کی زرعی کوانٹٹی نہیں مل پا رہی کہ آپ لوگوں کو باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کے نظریے میں بھی ساری چیزیں ہوں گی۔ پہلے ہمارے پاس فار ایگزامپل چینی ہے اور یا پھر گندم ہے، ہم لوگ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ملک سے پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں،
जब हमारे पास मैकेनिज्म नहीं होता है, हम लोग बगैर सोचे समझे के इन चीजों को एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर मजबूरन हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। फरज साहब, ये तो हमारी अब रेट लिस्ट तो अब आपके पास आ गई है, उनके पास कैलकुलेशन हो। फरज साहब रेट लिस्ट तो आ गई है, तो मुखालिफत की सूरत हाल यही तरीका होगा कि जी दुकानें बंद कर दें? जी नहीं, ऐसा हमारा बिल्कुल माइंड नहीं है कि दुकानें बंद कर देंगे, लेकिन जो ये तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि दुकानदार हजरात जो है मजबूरन दुकानें बंद करना पड़ेंगी। मुझे एक चीज का जवाब दे दें कि अगर एक आइटम 300 रुपए की हमें कॉस्ट कर रही है, उसको हम 310 रुपए में तो बेचेंगे ना, ऑब्वियसली लेबर भी देना है, हमारे अखराजात भी हैं, हम लोग वो उसको से कम 275 में सेल आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग अगर मजबूरन हमारे आके चलान करेंगे और हमारे दुकानदार हजरात फिर वो अपना टाइम गुजारने के लिए चीज तो बेच देंगे, लेकिन हम लोग जो है वो कितनी देर इसका सारा करेंगे ना, तो फिर मजबूरन जो है ये हमारे दुकानदार हजरात ये ऐसा करेंगे कि नया माल नहीं कहेंगे, क्योंकि लॉस के लिए तो नहीं लाएंगे ना, तो मार्केट में फकदान पैदा हो जाएगा और वो जो 300 वाली चीज है वो तरफ मुंह कर जाएगी। तो फरज साहब ये इल्म कमिश्नर कराची को नहीं है कि किस तरह सूरत हाल बन रही है? वो रेट लिस्ट जब बना रहे हैं तो स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बैठकर नहीं बनाई जाती कि उनको पता ही नहीं है? ऐसा महसूस हो रहा है आपकी गुफ्तगू सुन के। रेट लिस्ट लिया और हम लोगों ने अपना एवरेज रेट उनको दिया कि हम लोग ये इस रेट में माल बेचना है और हम लोग होलसेल में बेचेंगे भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उससे कम अज कम जो है एक आइटम में जो 15 से 20% जो है उन्होंने कम रेट करके लागू करने की कोशिश की है। आखिरी सवाल फरज साहब, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक है शुगर जो है एक मार्केट में आपको इजीली आप पता मालूमात कर सकते हैं, एक्स मिल पे जो 32-33 रुपए का आज का रेट है, वो कह रहे हैं कि 123 रुपए में होलसेल रेट पे सेल करो, तो हाउ इज पॉसिबल कि हम लोग 10-15 रुपए? मतलब फरज साहब सरकार, आप ये कह रहे हैं, आप मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है सरकार को पता ही नहीं है क्या रेट है, कहां से आ रहा है, किस तरह मैनेज हो रहा है, तो सरकार ने घर से उठ के बना दिया रेट लिस्ट? नहीं पता, लेकिन हम लोग जो है हम लोग बिजनेस के एक आम बंदा एक क्वेश्चन का मुझे एक आंसर दे दे कि एक आटा जो है 2.5 नंबर 2 नंबर हमें 120 रुपए का मिलता है, तो हम 110 रुपए को किस तरह बेच सकते हैं? वो जहां से ये प्रोडक्शन हो रही है, जो है मालकान है या फिर ये जो दूसरे शुगर है या फिर राइस के मिल्स हैं, उनसे जाके अपना लागू करेंगे कि आप लोग इस रेट में प्रोवाइड करेंगे होलसेलर्स को, तो फिर आगे अपने रिटेलर्स को देंगे ना। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अब आप लोग भी इंपोर्टर्स के जो है वो सामने खड़े हो गए, मजबूर हो गए, इंपोर्टर के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं आ रहा, आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, हम लोग हमारी ख्वाहिश कतई ऐसी नहीं है कि हम लोग जो है स्ट्राइक की तरफ जाएं, लेकिन मजबूरन जब हम लोग सर ये बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना कि असल में ज़राई मुल्क की बात की जाती है। फरज साहब माजरत चाहूँगा, मगर बात ये की जाती है हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है। फिर जब मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ इतने बड़े शहर में बैठ के, होल सेलर्स के जनरल सेक्रेटरी मुझे ये बताएं कि जी यहाँ पर तो उग ही नहीं रहा उस तरह कि मैं डिमांड एंड सप्लाई को तरीके से चला सकूँ बैलेंस करके, मुझे इम्पोर्ट करवानी पड़ती हैं चीज़ें, इम्पोर्ट की कॉस्ट है, वो कॉस्ट मैं कमिश्नर कराची के रेट पर नहीं उतार सकता। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है वाली बात कि क्या ये सूरत हाल का अंदाज़ा फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को नहीं है, कमिश्नर कराची को नहीं है, दीगर लोग नाकाम हो गए, उनको पता ही नहीं है कि सूरत हाल कहाँ है और उन्होंने जस्ट ऐसी घर पे बैठ के बना दी है? देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं ऑन एयर नहीं कर सकता। अब ये इन्होंने अभी नई गवर्नमेंट है, अब इन लोगों ने दूसरे लोगों को शो करना है, एक आवाम को शो करना है कि हम लोग आए हैं और हम आके जो है आपको सस्ती चीजें प्रोवाइड करेंगे। भाई आप सस्ती चीजें जो है पीछे से नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग सेल आउट करने के लिए तैयार हैं। तो जब मैकेनिज्म ये देखेंगे, इनको इनके इल्म है, मालूम है इन्हें कि एक इंपोर्टर कोई भी चीज उठा ले। आखिरी सवाल बता दे फरज साहब, आखिरी सवाल बता दे फरज साहब, ये एहतजाज की सूरत हाल जो बना रहे होलसेलर्स, ये कितने अरसे तक जारी रहेगी? रमजान लोग सुकून से गुजार सकेंगे? देखिए, आपका क्वेश्चन मैं चेंज करूंगा कि हम लोग, हमारी बिल्कुल कट्टर ख्वाहिश नहीं है कि हम लोग अपनी मार्केट को बंद करें, लेकिन जो रद्द अमल हमारे को दिया जा रहा है उसके पेश नजर ऑटोमेटिकली जो है मार्केट बंद होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि एक चीज जो 250 रुपए में हम लोग कॉस्ट करने वाली किस तरह बेचेंगे, लोग नुकसान तो नहीं करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो है अपना शटर डाउन करेंगे, घर में आराम से रमजान को। कितनी बड़ी तादाद में होलसेलर्स की ये जो दुकानें आप लोगों की बंद होने जा रही है जोड़िया बाजार में, कितनी तादाद है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी दुकानें बंद होने से? ये आपको शायद आपको इल्म हो, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कराची की। कितनी दुकानें होंगी, कुछ क्वांटिटी बता ताकि नाजरीन और मुताल्लिका इदारे सुने कि कितनी बड़ी मार्केट है जो बंद हो रही है? 2 से 3 हजार ग्रोसरी की मेन होलसेल
पूरा सप्लाई होता है। बहुत शुक्रिया, नॉन पेरिशेबल के। बहुत शुक्रिया फरज साहब अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल है, रमज़ान को मतलब चंद दिन है, रमज़ान सर पे खड़ा है। इस बड़े शहर के अंदर मुझे होलसेलर्स बता रहे हैं जी कि हमारे पास जी ज़राई मुल्क है, बताया जाता है ना ज़राई मुल्क है। अब देखें ये मुझे ये मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि कंज्यूमर्स की आवाज़ बनते कोकब इकबाल साहब, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जान सकूँ कि जी कोकब इकबाल साहब को हम टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। कंज्यूमर्स की आप बात करते हैं कोकब साहब, वो तो मुझे ये फरमा रहे हैं कि ज़राई मुल्क होने के बाद आज तक बचपन में हमें ये पढ़ाया गया है कि ये ज़राई मुल्क है। वो कह रहे हैं जी इंपोर्ट करनी पड़ रही है हमें, तो दालों की कीमतें, एक तो जो लफ्ज़ है ना, ये पीछे से ही महंगी मिल रही है। क्या कहेंगे, बंद हो गई हैं, कर दी हैं दुकानें? देखिए, ये मुनाफाखोर ताजिर जो है हमेशा रमज़ान शरीफ से 3 महीने पहले से तैयारी करते हैं कि किस तरह मुनाफा कमाया जाएगा और कितना मुनाफा कमाएगा। आज तक मैं सैकड़ों मीटिंगें हुई हैं कमिश्नर ऑफिस में, इनसे मैंने पूछने की कोशिश की है कि ये बताइए आपकी लागत क्या आती है, अगर आप इम्पोर्टर हैं तो आपके ऊपर खर्चा क्या है और उसके बाद आपका प्रॉफिट क्या है। जब प्रॉफिट पूछने की बात करते हैं कि भाई 5% है, 10% है, 20% है, 50% है, 100% है, प्रॉफिट तो बताओ, तो उस वक्त जो है ये अपने बगले झापने लगते हैं और प्रॉफिट कोई नहीं बताता कि इससे प्रॉफिट कोई पूछने वाला नहीं है। बात यह है कि ये मुनाफाखोर ताजिर पूरे साल तो सार्फिन को लूटते रहते हैं, और जब ये गवर्नमेंट इसको कहती है कि भाई अब रमजान आ रहा है, कम से कम इसको जो है सरकार के रेट पे बेचने की कोशिश करो, सरकार ऐसे मुकर्रर नहीं करती। सरकार के पास मीटिंग होती है, सरकार के पास सारा डेटा होता है, कितने की कौन सी चीज इम्पोर्ट हो रही है, उसके ऊपर इनकी लागत क्या आती है। बैर ऑफ सप्लाई का एक महकमा है, पूरा कैलकुलेट करके कमिश्नर कराची के आगे वो रखता है। मगर अफसोस की बात है कि ये तो पूरे साल जिस तरह रेट जिससे निकलती हैं उस पर तो अमल दरामद होता ही नहीं। तो कोकब इकबाल साहब, अब सवाल ये है ना कि अब रमज़ान में करे क्या लोग दुनिया भर में देखते हैं कि मुख्तलिफ मजहबी इवेंट्स होते हैं, उसमें चीज़ें सस्ती होती हैं, यहाँ तो दुकानें बंद हो रही हैं जी। ये है ना, तमाशा नहीं है ये इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क के साथ। मुनाफाखोर ताजिर हुकूमत को ब्लैकमेल करने में लगा हुआ है कि हुकूमत को ये बताए कि नहीं जी हम दुकानें बंद कर तो देंगे। कोकब इकबाल साहब, हुकूमत कहाँ है? हुकूमत क्यों अमल मैं दरामद तो नहीं ये करवा पा रही कहता अपनी रेट लिस्ट पे? हुकूमत कहाँ नजर आती है? बात यह है कि क्या जुर्माने करने से एक आम आदमी को, एक आम शहरी को रिलीफ मिलता दिखाई देता है? 5 लाख 10 लाख का आपने जी कर दिए जुर्माने, तो क्या वो कीमतें कम हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल आप तो बात सही कर रहे हैं। पहली बात तो जो रेट लिस्ट है, 2 रुपए की रेट लिस्ट पूरी कराची में जो है 10 से 15 रुपए में बेची जाती है। ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बेचता है उसका पूरी कराची में लाखों दुकानें हैं। वो कभी कमिश्नर कराची ने जो है वो पूछा कि आप जो रेट लिस्ट 2 रुपए की है वो 10 रुपए में है या 15 रुपए में, कौन बेच रहा है, कौन सा माफिया है ये? अच्छा, इसके अंदर भी एक अलग माफिया है। तो बात यह है कि फिर ये शहर, ये माफिया अगर चलाएंगे तो फिर एक आम आदमी भूल जाए ना फिर रिलीफ की बातें, फिर ये जो बड़े बड़े इश्तिहारी मुहिम चल रही होती हैं, बड़ी बड़ी बातें चल रही होती है कॉन्फ्रेंस के अंदर। सार्फिन को आज तक रिलीफ नहीं मिला। आप ये देखिए, जो जुर्माने किए जाते हैं ये कौन से अकाउंट में जाते हैं? सबसे पहले तो कमिश्नर कराची जवाब दें और हुकूमत हमने तो कोशिश की थी कोकब इकबाल साहब, हमने कोशिश की थी कि कमिश्नर कराची साहब से मौक़िफ़ लें, उनके तर्जुमान सत्तार साहब को भी मैसेज किया और ख़ुद कमिश्नर कराची साहब को भी मौक़िफ़ किया। यकीनी तौर पे वो कहीं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे कि उनके पास अभी इस टाइम पे, इस वक्त सूरत हाल पर बात करने के लिए वक्त नहीं होगा, मगर हम कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ भी शामिल कर सकें अगर उनसे रब्ता हो हमारी टीम का। क्योंकि देखिए, कमिश्नर कराची के पास 2 ओहदे हैं। एक तो कमिश्नर कराची ताकि वो इम्प्लीमेंट करा सकें, इंपोर्ट करा सकें उस लॉ को जो कि हुकूमत सिंध का है कि प्राइस को कंट्रोल करना। दूसरा ये है कि कंट्रोलर जनरल प्राइसेस का ओहदा उनके पास है। तो मैं समझता हूँ कि कंट्रोलर जनरल प्राइसेस उनको आपको मौका देना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था क्या है। मेरा सवाल ये है कि जो जुर्माने किए जाते हैं दुकानदारों पे, ये जो लाखों रुपए डेली का आएगा, जो अखबार में छपेगा कि साहब ये जो है 15 लाख रुपए जुर्माना हो गया पूरे कराची में दुकान में। भाई इससे सारिफ को क्या फायदा हुआ? क्या आपने कोई कंप्लेंट सेंटर बनाया? क्या आपने कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर कोई बनाया है? कोई हर मार्केट के अंदर सर, आप कंज्यूमर्स की राइट्स की बात करते हैं ना, आप क्या देख रहे हैं कमिश्नर कराची के इकदाम किस तरह के हैं? क्या उससे एक आम आदमी को रिलीफ मिलता है आपकी नज़र में दिखाई दे रहा है? ये तो सारे साल अब ये प्राइस लिस्ट है, फल की
सारे साल निकलती हैं, चक्याने की सारा साल निकलती है, आपके तमाम जो सब्जियों की सारा साल निकलती है, रमजान में नहीं निकलती। अब गोश्त की कीमत जो मुकर्रर की है, गोश्त की कीमत आप यहाँ पे सूरत-ए-हाल जो है वो आपको शायद मालूम होगा कि क्या सूरत-ए-हाल हुई है, और यहाँ पे जो है गोश्त की क्या किस रेट पे गोश्त तारीख को तो मैं कहता हूँ कि कमिश्नर आप कराची और उनकी मातहत टीम क्या किरदार अदा नहीं कर पा रही? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर रहे हैं, और ये जो है एजाजी मजिस्ट्रेट ही काम कर सकते हैं, क्योंकि जो अफसरान हैं वो तो अभी रोज़ा में 2 बजे ऑफिस से निकलेंगे, और अगर वो निकल भी गए या दिखाने के लिए जो टीमें निकलेंगी, हम तो सारिफ हमारा लुटता रहेगा। और रमज़ान में हमने हमेशा की तरह आपके चैनल के तवज्जुह से बता रहा हूँ कि फिर सार्फिन से अपील की है कि पहले अशरे में खुसूसी तौर पे महंगे की खरीदारी ना, उससे ये होगा कि कम अज़ कम फ्रूट जो है जब नहीं बिकेगा तो सेकंड अशरे में जो है लोगों को सस्ता मिलेगा। खजूर से सुन्नत आप कुकब साहब आप कह रहे हैं कि जी एक बार फिर जो है वो बाइकआउट की मुहिम चलाई जाए? जी, बाइकआउट मुहिम हमने अभी से ऐलान कर दिया है, और क्योंकि हमें मालूम है कि ना हुकूमत कंट्रोल कर सकेगी और ना मुनाफाखोर ये बाज आएंगे, तो ये हमने इस सिस्टम को नहीं, फिर सवाल कुकब साहब एक आम आदमी के जहन में उठता ये है कि देखिए जी मेरे टैक्स से जो इतनी महंगाई के अंदर मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स दे रहा है उसके ऊपर भारी भारी टैक्स जो है ले रहे हैं, उससे ये पूरी की पूरी सल्तनतें चल रही हैं, इंतज़ामिया चल रही है, तो वो इंतज़ामिया तनख्वाह इस टैक्स से लेती है। इस आम शहरी के ऊपर इतना बड़ा बोझ क्यों डाला जा रहा है इजाफी, जब वो काम कारकर्दगी उसके लिए नहीं कर पा रही? तो फिर इसका दूसरा सोल्यूशन क्या होना चाहिए? कि बाइकआउट करके तो आपने कर दिया जी, मगर दूसरी तरफ इंतज़ामिया काम करती दिखाई दे, इसके लिए क्या आपके पास प्लान है? देखें, हमेशा ये होता है कि रमज़ान शरीफ से 10 दिन पहले कमिश्नर ऑफिस में मीटिंगें कॉल करनी शुरू करती है, जिसमें कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया जाता है। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी मीटिंग का नोटिस नहीं आया कि जिसके ऊपर कमिश्नर कराची ने कंज्यूमर एसोसिएशन को बुलाया हो। ताजी बरादरी की जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन है, बेकर्स एसोसिएशन है, खुसूसी तौर पर इनको बुलाया, उनसे रेट तय की हों। अपने तौर पे अगर रेट तय किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कमिश्नर कराची के पास वो एक ओहदा जो है वो कंट्रोलर जनरल प्राइजेस का वो किसी और दूसरे को दे देना चाहिए। और इसके लिए जैसे मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया जाए, क्योंकि ये जो है सरकार के लोग और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जिनके पास डबल कैब भी है, गार्ड भी है, पुलिस भी है, फिर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते? आप मुझे 1 महीने का चार्ज दे दें, फिर बताएं कि मैं इनको बिल्कुल जो है अगर सरकार का रेट पे इम्प्लीमेंट कैसे करा सकता हूँ। बात यह है कि काम करने से बिल हो तो सब कुछ काम होता है, अगर बिल ही नहीं हो तो काम क्या हो। बहुत शुक्रिया कोकब इकबाल साहब, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान, हमसे मुखातिब थे और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि जी कमिश्नर कराची की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम है। वो इस पॉलिसी के ऊपर, रेट लिस्ट को अमल दरामद करवाने के ऊपर मुकम्मल तौर पे नाकाम है। उनकी मातहत टीम दी जो निकलेगी, यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि जो जुर्माने किए जाते हैं, उन्होंने एक और सवाल भी उठा दिया कि एक तरफ तो जुर्माने जो हैं वो किस जगह जा रहे हैं ये भी बताया जाए, साथ ही बाइकआउट की एक बार फिर नाज़रीन आवाज़ें जो हैं वो उठती दिखाई दे रही हैं, और लोग ये चाहते हैं कि हल उनको जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से नहीं मिलता दिखाई दे रहा। वो ये समझ रहे हैं कि अब शायद हम बाइकआउट करके थोड़ा सा जो अपने पास जो रिलीफ मिल सकता है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नज़र हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर तजिया भी लें कि हर दफ़ा हर रमज़ान के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि एक आम आदमी हमेशा इस महंगाई की दलदल के अंदर दबता दिखाई देता है। एक तरफ नाजायज़ मुनाफाखोर बुरी तरह लोगों को लूटते दिखाई देते हैं, रेट लिस्ट पे कतई तौर पे जो अमल दरामद नहीं हो पाता, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और कैसे लगाम दिया जा सकता है, इस हवाले से हमें टेलीफोन लाइन पे हमें तजज़ियाकार अबरार हसन साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अबरार साहब टाइम देने के लिए। हम हर रमज़ान ये देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर चीज़ों को मजहबी इवेंट्स के अंदर कम कीमत पे दिया जाता है, उसकी कीमतें डिस्काउंट्स ऑफर्स होते हैं। यहाँ अजीब तमाशा है, मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमानों का एक अहम इवेंट है और उसमें बहस हम ये कर रहे हैं, प्रोग्राम इसके ऊपर कर रहे हैं। बहस ये है कि जी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, और अब तो इससे बढ़कर एक बात आ गई है कि अब दुकानें बंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पीछे से महंगा आता है। जी अबरार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अबरार साहब बताएं कि सूरत हाल कब तक इसके अंदर एक आम आदमी जो है सफ़र करता रहेगा?
دیکھیے عام آدمی کے نصیب میں پاکستان میں سفر کرنا ہی رہ گیا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان بنیادی طور پہ عام آدمی کے لیے عبادتوں کا مہینہ ہے، لیکن ذخیرہ اندوزوں کے لیے یہ ایک سیزن ہے، اور اس سیزن کے اندر، اس ایک مہینے کے اندر وہ پورے سال کی اتنی کمائی کر لیتے ہیں جو وہ 12 ماہ میں نہیں کر پاتے۔ اچھا، یہ ہمارا المیہ ہے، ہم اکثر یہ سنا کرتے تھے اور سنتے ہیں اپنے بزرگوں سے بھی، علماء سے بھی، کہ رمضان میں جو ہے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی کی شکل میں اور ذخیرہ اندوزوں کی شکل میں واہ، بہت خوب شیطان، بات۔ ایک بڑا شیطان جو ہے افریت کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔ اس وقت آپ پورے پاکستان میں، پوری کراچی میں، پورے دیکھیں، کراچی کی میں بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی طرف بھی چلے جائیں، مہنگائی، بے روزگاری کا افریت، اس کا جن باہر نکل کر آ گیا، اور لوگ جو ہے سہمے ہوئے ہیں۔ اور کل سے جب سے یہ سنا ہے کہ جناب جوڑیا بازار، بابر مارکیٹ، کے ڈی مارکیٹ، مختلف مارکیٹوں میں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ جی ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دیں گے، اس لیے کہ کمشنر کراچی یا جس کے اختیار میں ہے پرائس کنٹرول کرانا، ان کے ڈپٹی کمشنر، ان کے اسسٹنٹ کمشنر، میں کل جو اپنا واٹر پمپ کی مارکیٹ میں کوئی گروسری کرنے گیا، میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب کی ایک لسٹ لگی ہوئی تھی اسسٹنٹ کمشنر کی، اور وہ میں ان سے بحث کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لسٹ لگی اور آپ مجھے اس حساب سے یہ چاول اور یہ دالیں آپ یہ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لسٹ یہ لگانے کے لیے، یہ کنٹرول کے لیے نہیں ہے، ہمیں پیچھے سے اتنا مہنگا سامان آتا ہے سر میں کہ ہم صرف یہ ابرار کر ہی صاحب نہیں سکتے۔ یہ سوال میں رکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے، سر مجھے ایک پڑھایا اہم گیا بات ہے۔ سنیں، اہم بات سنیں، انہوں نے کہا کہ سر آپ کمشنر کراچی، آپ ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر کی بات کریں، سر یہ سب لوگ ہم سے یہاں سے ہم ان سب کو جب تک کچھ دے نہ دیں، ان کا پیٹ نہ بھر دیں، ہم یہ دکانیں نہیں کھول سکتے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو پوری انتظامیہ ہے کراچی کی، جو کہ ڈپٹی کمشنر یا کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، پھر ان کے نیچے کا عملہ، پھر کمشنر صاحبان، یہ پورا پول ہے، اور یہ ان کے بھی ایک کمائی کا یہ ذریعہ ہے۔ میں تو دیکھیں کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں، اس لیے کہ عوام الناس اس وقت گھبرائے ہوئے، پریشان ہے، ابرار تنگ صاحب، ہے۔ ابرار کل صاحب آپ بالکل بجا دیکھیں فرما رہے ہیں، نارتھ مگر کراچی میں ابرار ایک صاحب باپ نے اپنے 3 بچوں کے ساتھ آگ لگا لی اپنے آپ کو، بالکل مہنگائی سے افسوسناک تنگ آ کے۔ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ابرار صاحب مجھے یہ پڑھایا گیا ہے، بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے، طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جی زرعی ملک ہے، یہ زرعی ملک کے بعد مجھے ہول سیلرز یہ بتا رہے ہیں کہ جی امپورٹ کرنی پڑنی ہے ہمیں دالیں۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن زراعت جو ہے نا ہماری وہ اتنی کمزور ہے کہ ہم ہیں تو زرعی ملک، کہنے کو 80% ابرار ہماری صاحب جو زرعی ملک معیشت ہے اس وڈیروں کی کو اور بنیاد جو یہ ہے جو وہ لینڈ زراعت لارڈز ہے، کے اوپر لیکن ریفارمز ہم ہوتے اپنی نہیں ہیں۔ آبادی کے تناسب سے ہم اپنی زرعی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض دفعہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں ایک کالا دھن اس کے اندر جو شامل ہے، ہم جو چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں وہی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا علم ہے آپ کو؟ ہم بعض چیزیں، اشیاء خوردونوش کی ایکسپورٹ کر کے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہاں بیلنس آؤٹ کون کر رہا ہے، کہاں انتظامیہ کی غلطی ہے، کہاں دیکھیں نیشنل یہ فوڈ سیکیورٹی بیلنس کا آؤٹ ادارہ یہاں ہے؟ ہوتا ہے کہ جو آپ کے انتظامی امور کے لوگ ہیں، جو ذمہ دار ترین لوگ ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کمشنر کراچی جو ہے یا ڈویژن کا جو کمشنر ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹ کا جو ڈی سی ہوتا ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں یہ پورے سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ ان کو چاہیے کہ وہ انفورسمنٹ کریں لا کو، اس کو پورے طریقے سے جو لسٹ، جو ریالٹی ہے اس ریالٹی پہ وہ کھڑے ہوں۔ ادروائز اس شہر کے اندر ایک ایسا کیوس کریٹ ہونے والا ہے کہ آپ یقین کریں، مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ لوٹ مار شروع نہ کر دیں۔ لیکن ابھی میں نے 2 واقعات آپ کو بتائیں کہ پرسوں کی بات ہے کہ نارتھ کراچی میں ایک باپ نے 3 بچوں سمیت کھلے عام آگ لگا لی اپنے آپ کو۔ ابھی آپ جائیں فورنگی کے اندر دیکھیں آج شام کو کیا واقعہ ہوا ہے، شاہ فیصل میں دیکھیں گھر کے اندر کیا واقعہ ہوا ہے، یہ تو آج کے ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے۔ تو اگر غربت اور یہ جو مہنگائی کو سرکاریں ہیں، کنٹرول نہیں کر حکومتیں سکے، ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر وہ کمشنر کراچی میں یہ ان سے اہلیت کیوں یہ نہیں قابو نہیں ہے ہو تو پا رہا یہ وزیر مہنگائی کا اعلیٰ کو جن؟ چاہیے کہ ان کو فوراً سبکدوش کریں ان کے عہدے سے۔ اور اگر کمشنر کراچی میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو جواب دیں
ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو جواب دیں کہ ریزن کیا ہے. ابھی یہ جو ہمارے دکاندار دیکھیں، دکاندار چھوٹا، ہمارے ہاں اس کو بھی اسٹیٹ کو بھی سمجھنا ہے، ایک ہے چھوٹا دکاندار، ایک ہے بڑا دکاندار، ایک ہے آڑتی، ایک ہے جناب. ٹھیک، لیکن جو ذخیرہ اندوز ہے ان کے خلاف کارروائی ہوتی نہیں دکھائی دے رہی. وہ خطرناک ہے. بہت شکریہ ابرار صاحب، ابرار حسن صاحب، ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، تجزیہ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ جی صورتحال بہت خراب ہے. لوگ مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے ویسے ہی بہت تنگ ہے. اس میں اگر رمضان کے ماہ میں بھی ناجائز منافع خوری ہوگی تو پھر کہاں جایا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی صورتحال سامنے آتی ہے ناظرین کہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہمیں نظر آئے انتظامیہ، کہیں ہمیں وہ حکمران نظر آئے جو کہ بڑی بڑی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں. وہ لوگ کہاں گئے کہ رمضان کے دن، رمضان کے ماہ میں جب وہ نکل رہے ہیں، چیزیں خریدی جاتی ہیں، تمام لوگوں کو پتہ ہے آگے جو ہے وہ عید ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ناظرین ہوتا ہے معاملات، جس کے اوپر اب تک ہم نے کوشش کی تھی کہ کمشنر کراچی کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ لیا جائے، مگر ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. ہم اکثر یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ایسے ایشوز کے اوپر ہم بات کریں. ناظرین اپنے میزبان رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے مختلف ایشوز کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.